Dear learners, I am Ridita Tasmin. Welcome you all to the program of Bangladesh Open University. Today we will discuss from Bachelor of Business Studies course. Our topic is the landlord and the barber. So, dear learners, take your business English book with you. আপনাদেরকে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে এজন্য যে আমরা একটি স্টোরি পড়ব এবং সেই স্টোরিটি আপনারাও আমার সঙ্গে সঙ্গে পড়বেন। বিফোর উই স্টার্ট আওয়ার ডিসকাশন আমাদের জানতে হবে যে দেয়ার আর 4 অবজেক্টিভস ইন দিস লেসন, অর্থাৎ এই লেসনটি পড়ার পর আমরা 4টি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করব। নাম্বার 1, you will be able to read and understand any story. অর্থাৎ এই লেসনটি পড়লে আপনি স্টোরি কিভাবে পড়তে হয় এবং বুঝতে হয় সেটা জানবেন। নাম্বার 2, you will be able to answer your questions from the story. অর্থাৎ স্টোরিটা থেকে কিছু কোশ্চেন থাকবে, সেগুলোর আনসার কিভাবে দিতে হয় সেটা আপনি জানবেন। নাম্বার 3, you will be able to understand past progressive verbs, and finally you will be able to use right form of verbs. তাহলে এবার চলুন যাওয়া যাক আমাদের গল্পে। এখন আপনারা আপনাদের হাতে বিজনেস ইংলিশ কোর্সের বইটি নিন এবং দ্য ল্যান্ডলর্ড অ্যান্ড দ্য বারবার স্টোরিটি খুলুন। সেখানে আমরা স্টোরিটি পড়ব এবং স্টোরি থেকে যেন আমরা খুব ভালোভাবে কোশ্চেনের আনসারগুলো দিতে পারি সেভাবে খুব কেয়ারফুলি স্টোরিটি পড়ব। নাও লেটস স্টার্ট। The Landlord and the Barber. Long, long ago, there lived a barber in a village. He was very hard-working. He toured the whole village every day and cut people's hairs. But he didn't earn enough money. He didn't have any other source of income. And so he and his family members were very poor. One day he was returning home from a nearby village. He was all alone. It was the rainy season. Clouds were gathering in the sky. The wind was blowing. People were running away from the fields. They knew that it was going to rain. So they were looking for some shelter. The barber was passing by a banyan tree when the rain started. He stopped working and came under the tree. He was waiting for the rain to stop, but it was not stopping. He was getting wet because it was not a good shelter. So he started working again. Dear learners, hope you understand the meaning, but তারপরও আমি মিনিংটা একটু বাংলায় বলছি যে এটা অনেক অনেক আগের একটি গল্প, যখন এক দরিদ্র নাপিত এক গ্রামে বসবাস করত এবং সে একদিন বৃষ্টির কবলে পড়েছিল। সে কোনো শেল্টার পায়নি বলে একেবারেই ভিজে গিয়েছিল। তারপর সে যখন তার নিজ গ্রামে যাচ্ছিল, গ্রামের জমিদারের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় জমিদার তাকে দেখতে পায়। After some time, he entered his village. He was passing by the landlord's house when the landlord saw him. At that time, the landlord was sitting on a chair in a veranda. He was watching the rain. He asked the barber to come to him. The barber became very afraid. He thought that the landlord was going to threaten him for some fault. He was walking to the house when the rain stopped. He stopped near the veranda and saluted the landlord. The landlord was looking at him. He was completely wet. The landlord felt pity for the poor man. He knew his condition very well. So he gave him a piece of land. He told him to cultivate it and grow crops there. The barber became very happy.
He saluted the landlord again and went away. এবং জমিদার যখন লোকটিকে ডাকলো তখন লোকটি খুব ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবলো যে জমিদার হয়তো তার কোনো ভুলের জন্য তাকে বকাঝকা করবে, কিন্তু আসলে তা হলো না। দরিদ্র নাপিত যে ভিজে আছে এটা দেখে জমিদারের খুব করুণা হলো। তখন তিনি লোকটিকে একটি জমি দিলেন। এই একখণ্ড জমি পেয়ে দরিদ্র নাপিত খুবই খুশি হয়ে গেল এবং জমিদারকে কুর্নিশ করে চলে গেল। Our first task is 1.3. Read, think and answer. তাহলে বুঝতে পারছি যে আমাদেরকে খুব ভালোভাবে পড়তে হবে, তারপর ভাবতে হবে এবং তারপর প্রশ্নগুলোর আনসার বের করতে হবে। এখানে কিছু স্টেটমেন্টস আছে। We have to find out that whether it's true or false. এক্সারসাইজে প্রথম যেটা আছে, The barber was very lazy and so he was poor. What do you think about this sentence? আপনাদের কি মনে হয়, এটা সত্য না মিথ্যা? তাহলে চলুন আমরা টেক্সটে একটু দেখে নেই। We find it in the very first paragraph that he was very hard working. অর্থাৎ বারবার খুবই কর্মঠ ছিল। সো এই স্টেটমেন্টটা ফলস। আমাদের দ্বিতীয় স্টেটমেন্ট হচ্ছে কাটিং পিপলস হেয়ার্স ওয়াজ হিজ অনলি সোর্স অফ ইনকাম। এটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আমার আগেই আনসারটা বের করে ফেলবেন যে এটা ট্রু না ফলস। সেই প্রথম প্যারাগ্রাফে আমরা দেখি যে হি ডিডন্ট হ্যাভ এনি আদার সোর্স অফ ইনকাম। দ্যাট মিনস দিস স্টেটমেন্ট ইজ true. The barber knew that the landlord was going to give him the land. আসলে কি তাই? বারবার কি আগে থেকেই জানতো যে জমিদার তাকে একখণ্ড জমি দেবে? এরকম কোনো ইনফরমেশন আসলে আমাদের টেক্সটে নেই। বরং আমরা টেক্সটটা ভালোভাবে পড়লে দেখি যে the barber thought that the landlord was going to threaten him for some fault. অর্থাৎ এখানে বোঝা যাচ্ছে যে বারবার ভেবেছে যে জমিদার হয়তো তাকে কোনো ব্যাপারে বকাঝকা করতে ডেকেছে। সো সে আগে থেকে জমিটা যে সে পাবে এটা ঠিক না, এটা এরকম কোনো তথ্য এখানে নেই। সো দিস স্টেটমেন্ট ইজ ফলস। দ্য ল্যান্ডলর্ড ওয়াজ আ কাইন্ড ম্যান। ইয়েস, আমরা যদি খুব ভালোভাবে খেয়াল করি যে মনে করার চেষ্টা করুন বা টেক্সট দেখুন ভালোভাবে যে লাস্ট প্যারাগ্রাফটাতে উল্লেখ আছে এখানে দ্য ল্যান্ডলর্ড ওয়াজ লুকিং অ্যাট হিম, হি ওয়াজ কমপ্লিটলি ওয়েট। যখন দরিদ্র নাপিতকে ল্যান্ডলর্ড দেখলেন যে সে সম্পূর্ণ ভিজে আছে, দেখে তার অনেক দয়া হলো। হি ফেল্ট পিটি ফর দ্য পুয়ার ম্যান। তার এই দয়া বা করুণার কারণেই কিন্তু সে জমিটি দিল এবং এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে the landlord was very kind man. So this statement is true. He gave the land to the barber only for a short time. এটা আপনাদের কি মনে হয়? আমরা একেবারে শেষের প্যারাতে দেখতে পাচ্ছি যে শুধুমাত্র he gave him a piece of land এই কথাটি উল্লেখ করা আছে। এটা সব সময়ের জন্য দিয়ে দিয়েছে না কিছু সময়ের জন্য দিয়েছে এরকম কোনো ইনফরমেশন আমরা এখানে পাই না। সো উই ক্যান সে দ্যাট দিস স্টেটমেন্ট ইজ ফলস। নেক্সট স্টেটমেন্ট হচ্ছে দ্য ল্যান্ড ওয়াজ নট গুড ফর কাল্টিভেশন। এরকম কোনো তথ্য কিন্তু এই গল্পটিতে আমরা পাই না। আমরা লাস্ট প্যারাতে শুধু ল্যান্ডটা যে দিয়েছিল সেটাই জানতে পারি। এটা it was good for cultivation or not, we don't have any idea about that. So এটাকে আমরা false বলতে পারি। The barber was very happy and thankful to the landlord. এটাও আমরা লাস্ট প্যারাগ্রাফে পেয়ে যাব। একদম শেষের দিকে আছে the barber became very happy. So this statement is true. এতক্ষণ আমরা কিভাবে স্টোরি থেকে
ট্রু ফলস স্টেটমেন্টগুলো বের করতে হয় সেটা সম্পর্কে জানলাম। এর জন্য আসলে আমাদেরকে খুব কেয়ারফুলি স্টোরিটা পড়তে হবে এবং প্রত্যেকটা প্যারা খুব ভালোভাবে খেয়াল করলে আমরা ট্রু আর ফলস খুব সহজেই বের করে নিয়ে আসতে পারবো। এখন এই সেম স্টোরি থেকেই we have to find out some questions answer. শুরুতেই আমরা কোশ্চেনগুলো একটু জেনে নেই। What was the barber waiting for to stop? What was the barber passing by? Who was sitting on a chair in the veranda? Why was the barber getting wet? Where was the barber returning from? এই কোশ্চেনের আনসারগুলো বের করার জন্য আমাদের খুব ভালোভাবে স্টোরিটি পড়তে হবে। আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন ইজ হোয়াট ওয়াজ দ্য বারবার ওয়েটিং ফর? এই আনসারটি আমরা পাবো আমাদের থার্ড প্যারাতে। চলুন তাহলে থার্ড প্যারাটি দেখে নেই। থার্ড প্যারার সেকেন্ড লাইনটাতে আছে হি ওয়াজ ওয়েটিং ফর দ্য রেইন টু স্টপ। সো দ্য আনসার উইল বি the barber was waiting for the rain to stop. Let's go to the question number 2. What was the barber passing by? আমরা fourth প্যারাতে দেখতে পাবো যে he was passing by the landlord's house. এই সেন্টেন্সটি আমাদের আনসার। অর্থাৎ the barber was passing by the landlord's house. Next question is who was sitting on a chair in the veranda? এই আনসারটি আমরা ভালো করে খুঁজে দেখি একটু। ফোর্থ প্যারাতে আছে যে the landlord was sitting on a chair in a veranda. So our answer will be the landlord was sitting on a chair in the veranda. Our next question is why was the barber getting wet? বারবার কেন ভিজে গিয়েছিল? গল্পটি মনে করলেই আমরা জানবো যে বারবার বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সে ভিজেছিল কারণ সে কোনো ভালো শেল্টার পায়নি। তাহলে চলুন এটা কোন জায়গাটাতে আছে খুঁজে বের করি। In the third paragraph we find that he was getting wet because it was not a good shelter. অর্থাৎ আমরা দুটো অ্যান্সার একসঙ্গে করতে পারি যে it was raining and it was not a good shelter and that's why the barber was getting wet. Our next question is where was the barber returning from? বারবার কোত্থেকে ফিরছিল? We find it in the second paragraph. সেখানে উল্লেখ আছে he was returning home from a nearby village. অর্থাৎ সে পাশের একটি গ্রাম থেকে নিজ গ্রামে ফিরছিল। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, this is the way we can find out the answers of the questions. এখন খুব ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে যদি আমরা প্রতিটি প্যারা পড়ি এবং ইনফরমেশনগুলো নিজের ভেতরে নেই, তাহলেই কেবল আমাদের এই কোশ্চেনের আনসারগুলো দেওয়া সম্ভব। নাও লেটস লার্ন গ্রামার। গ্রামারে এখানে আমরা যদি এই গল্পটি থেকে কয়েকটি সেন্টেন্সের কথা চিন্তা করি, সাপোজ হি ওয়াজ ওয়াকিং অ্যালোন, ক্লাউডস ওয়ার গ্যাদারিং ইন দ্য স্কাই। এই এক্সাম্পলগুলো থেকে আমরা কি বুঝতে পারি? উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট সামথিং ওয়াজ হ্যাপেনিং ইন দ্য পাস্ট অ্যান্ড সামথিং ওয়াজ হ্যাপেনিং for a short time or somebody was doing something. এগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে these sentences are past progressive tense. Past progressive may be unfamiliar to you, but if I say past continuous tense, then আপনারা সবাই বুঝতে পারবেন। যা past progressive tense তাই past continuous tense. আমরা শুরুতেই বলেছিলাম যে আমরা এই লেসনটি পড়লে পাস্ট প্রোগ্রেসিভ ভার্বটা ডিসক্রাইব করতে পারবো। এখন আমরা আলোচনা করব কিভাবে এই পাস্ট প্রোগ্রেসিভ ভার্বের ফরমেশনটা হয়।
সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ অর ওয়্যার প্লাস ভার্ব এর সাথে আইএনজি। এই ফর্মুলাটি ফলো করে আমরা পাস্ট প্রোগ্রেসিভ সেন্টেন্সগুলোকে তৈরি করতে পারি। আরও উদাহরণ দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার জন্য। এখানে আছে স্টুডেন্টস স্ল্যাশ মেক নয়েজেস স্ল্যাশ ইন দ্য ক্লাস। এটাকে আমরা কিভাবে করব? দ্য স্টুডেন্টস ওয়্যার মেকিং নয়েজেস ইন দ্য ক্লাস। যেহেতু স্টুডেন্টস প্লুরাল সেজন্য আমরা ওয়্যার ব্যবহার করলাম এবং ভার্বের সাথে আমরা আইএনজি যোগ করে দিলাম। এভাবেই হয়ে গেল পাস্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্স। ডিয়ার লার্নার্স, এই স্টোরি থেকে আমি আরও দুটি উদাহরণ দিচ্ছি এবং গ্রামার সম্পর্কে আরেকটু জানছি। হি ওয়াজ পাসিং বাই দ্য ল্যান্ডলর্ডস হাউস ওয়েন দ্য ল্যান্ডলর্ড স হিম। তো হি ওয়াজ পাসিং বাই দ্য ল্যান্ডলর্ডস হাউস, this is the first action and it happened for some time or for a short time. এখানে আমরা পাস্ট প্রোগ্রেসিভ ইউজ করব এবং তারপরের সেন্টেন্সটি হচ্ছে when the landlord saw him। এটি হচ্ছে পাস্ট সিম্পল, কারণ এটি তারপরে হয়েছে এবং it occurred suddenly। এখন আমরা জানব কিভাবে পাস্ট প্রোগ্রেসিভ ইউজ করে কোশ্চেন তৈরি করতে হয়। সাপোজ he was walking home। এই স্টেটমেন্টটাকে যদি আমি কোশ্চেন হিসেবে দেখতে চাই তাহলে আমি ওয়াজটাকে আগে নিয়ে আসব। was he walking home? Bonnie's mother was cooking fish। এখানে সে একইভাবে কোশ্চেন করার জন্যে আমার ভার্বটাকে আগে নিয়ে আসতে হবে। was Bonnie's mother cooking fish? No, she wasn't। অথবা আমরা yes, she was। এভাবে আমরা প্রথমে একটি স্টেটমেন্টকে বা সেন্টেন্সকে কোশ্চেন করতে পারি, আবার yes no আনসার তৈরি করতে পারি। এই স্টোরিটি থেকে আমরা যে নিউ ওয়ার্ডসগুলো পাই সেগুলো হচ্ছে নিয়ার বাই, afraid, হ্যাপি, ইনকাম, ওয়াচ। এই নিউ ওয়ার্ডসগুলো দিয়ে আমরা এক একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি। যেমন নিয়ার বাই, নিয়ার বাই দিয়ে আমরা বলতে পারি হি লিভস নিয়ার বাই দ্য শপ। অ্যাফ্রেড দিয়ে বলতে পারি আই এম অ্যাফ্রেড অফ মাই সায়েন্স টিচার। হ্যাপি দিয়ে বলতে পারি আই এম ভেরি হ্যাপি উইথ মাই ফ্যামিলি। ইনকাম দিয়ে বলতে পারি হি হ্যাজ নো সোর্স অফ ইনকাম। ওয়াচ দিয়ে বলতে পারি আই লাইক টু ওয়াচ টিভি ইন দ্য ইভিনিং। এই যে নিউ ওয়ার্ডগুলো আলোচনা করলাম, এটা আপনি আপনার মতো করে ভেবে চিনতে নতুন নতুন সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন। আজ এ পর্যন্তই। ইউ ক্যান অলসো রাইট টু আস। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা ডিন ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর 1705। So, dear learners, hope to see you again in the next class. Till then, stay fine and take care.